بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی گفتگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز بہت ہی نرالا تھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور صاف صاف گفتگو فرمایا کرتے تھے، اتنی کلیئر گفتگو ہوتی تھی کہ بات سمجھ آ جاتی تھی۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہاں، میں بھی کوشش کروں گا اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، ہوگا بک اور ویڈیو ریویو، مدنی مذاکرہ کی اپڈیٹ، عرس مبارک، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلیں گے کلپ ڈیسک کی طرف، چھوٹی آپا کی باتیں اور چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی طرف۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پانی کی سب کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی دیکھو نعمت ہے، پانی کی سب کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی دیکھو نعمت ہے، پانی کی سب کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ۔ چشمے جھیلے ندی نگر، بارش دریا اور چشمے جھیلے ندی نگر، بارش دریا اور بغیر، پانی کے جتنے ذریعے ہیں، یہ سب ہے قدرت کا ہنر، اللہ پاک کی دیکھو نعمت ہے، پانی سب کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی دیکھو نعمت ہے، پانی سب کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ۔ اس نعمت کی قدر کرو، چاہیے جتنا اتنا بھرو، اس نعمت کی قدر کرو، چاہیے جتنا اتنا بھرو، پیارے نبی کا ہے فرمان، وضو میں بھی ضائع نہ کرو، اللہ پاک کی دیکھو نعمت ہے، پانی سب کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی دیکھو نعمت ہے، پانی سب کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی زبردست۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک رپورٹ کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں، اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کہتے ہیں مختلف سوالات، اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات
अमीर अहले सुन्नत बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ कि दुनिया में कामयाब कौन है। अमीर अहले सुन्नत ने इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, जिसका अखलाक अच्छे हो और वो लोगों के हुकूक अदा करता हो। आप भी इस तरह की मजीद प्यारी प्यारी बातें मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करके सुन सकते हैं। और जो बच्चे मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी वीडियोस भेजकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। मदनी मुज़ाकरे की अपडेट के बाद अब हम बढ़ते हैं बुक रिव्यू की तरफ। बच्चों का खबरनामा खबरनामा दोस्तों, मैं हूं उस्मान और मैं अपने सेगमेंट बुक रिव्यू में आपको मकतबतुल मदीना की एक जबरदस्त किताब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना और उनसे मोहब्बत और उनके हकाम को अपनाना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। पर दोस्तों, अल्लाह पाक का पैगाम लेकर हर जमाने में कोई न कोई पैगंबर, नबी, रसूल की आमद होती रही और लोगों को नेकी की दावत का सिलसिला जारी रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन अंबिया किराम का कुरान पाक में तज़किरा हुआ है, वो और उनके अलावा कुछ अंबिया किराम के हवाले से बेहतरीन इंफॉर्मेशन और उनकी जिंदगी के मुख्तसर हालात और वाक़यात को जानने के लिए आज मैं आपको जो किताब रिकमेंड कर रहा हूँ वो है मकतबतुल मदीना की जबरदस्त किताब सीरतुल अंबिया, जो कि शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद कासिम कादरी अत्तारी की लिखी हुई है। इस किताब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 937 पेजेस पर मुश्तमिल इस किताब में मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत लिखी गई है। जिंदगी में कम से कम एक बार तो इस किताब का मुताला करने की नियत कर लीजिए। आज मैं आपको चंद ऐसे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम बताऊं, शायद आपने उनका नाम पहली बार सुना होगा, जैसे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत शमवीर अलैहिस्सलाम, हजरत यसा अलैहिस्सलाम वगैरह। मैंने बहुत ही कम वक्त में और निहायत ही मुख्तसर जुमलों में इस किताब का रिव्यू आपसे शेयर किया है। खैर, अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं फिर किसी किताब के रिव्यू पर। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ज़लान भाई इतनी न्यूज़ सुन ली और सुना दी, कोई कलाम भी सुना दे ताकि मजे को मजा आ जाए। जी, मैं आपको ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को एक जबरदस्त कलाम सुनवाता हूँ। फैजान भाई, हमारा पसंदीदा प्रोग्राम महफिल नूर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम नाज़ भाई ने पढ़ा है। आइए मिलकर सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा अर्शे उला से आला, अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा, है हर मकान से वाला, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला। सब्ज़ गुंबद कैसा प्यारा प्यारा, सब्ज़ गुंबद कितना मीठा मीठा, मीठे नबी का रोज़ा कितना मीठा मीठा, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला, से आला। बादल गिरे हुए बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा, लगता है क्या सुहाना, हुआ मदीना है से में इसके आया, मीठे नबी का रोज़ा।
जिस वक्त रूह तन से अतार की जुदा हो सामने खुदाया मीठे नबी का रोज़ा हो सामने खुदाया मीठे नबी का रोज़ा अर्शे से आला मीठे नबी का रोज़ा है हर मकाम से आला मीठे नबी का रोज़ा अर्शे से आला। सुभान अल्लाह। क्लिप डेस्क के बाद बारी है एक और डेस्क की। और वो डेस्क है एक्टिविटी डेस्क। रान भाई, एक्टिविटी डेस्क में क्या होगा? जी, इसमें मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एक्टिविटी दिखाऊंगा, जिससे घर बैठे दोस्तों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। जी जी रान भाई, वैसे भी हमारे किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज बहुत मशहूर हैं। जी जी, आज प्रोग्राम 1-3-5 की एक्टिविटी एक सवाल एक एक्टिविटी देखेंगे। जी तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में करना क्या है, इससे पहले मैं ये बताऊं मुदस्सिर भाई, हम हर एपिसोड की तरह आज भी टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है, मेरे उल्टे हाथ वाली टीम बी है। टीम ए मेरी टीम है, टीम बी आपकी टीम है, ठीक है। यानी टीम ए का कैप्टन मैं हूँ, टीम बी के कैप्टन आप हैं। अब देखते हैं कि आज आपकी टीम जीतती है मेरी टीम जीतती है, ठीक है जी। टीम जीते कोई भी, हमारा जो नियत है वो इल्म दीन सिखाने की है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट में करना क्या होगा, इस सेगमेंट में करना ये है कि टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और दोनों के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई एनवेलप में से उन्हीं के लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन वो उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब हमें बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि उस सवाल का जवाब हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए हमें बना के बताएंगे उसका क्या जवाब है। बोल के कौन कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताएंगे मुदस्सिर भाई? नहीं। कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा ना, सब स्टिक्स के जरिए बताएंगे कि उसका क्या जवाब है। जी, तो इस सेगमेंट को करने के लिए टीम में ऐसा कौन आएगा? आप आएंगे जाबिर रजा? अच्छा। और टीम बी से कौन आएगा? आप जी जी आप। अच्छा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद जाबिर रजा। मोहम्मद जाबिर रजा, माशाअल्लाह। और आपका नाम? रबियान। मोहम्मद रबियान भाई, माशाअल्लाह। हमारी टीम ए से हमारे जाबिर भाई, टीम बी से हमारे रबियान भाई। जाबिर भाई रेडी हैं? जी। रबियान भाई आप भी रेडी हैं? जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे जाबिर भाई भी रेडी हैं, हमारे रबियान भाई भी रेडी हैं। सबसे पहले चलेंगे हमारे जाबिर भाई के लिए स्क्रीन पर कुछ नंबर। आइए देखते हैं कि जाबिर भाई कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। हमारे मुदस्सिर भाई अपने एनवेलप्स के पास जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जाबिर भाई के लिए चलने जा रहे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि जाबिर रजा अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। रखना फिर जवाब देना, शाबाश। 1-3-5 मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे जाबिर रजा के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे जाबिर रजा के लिए क्या सवाल है। सवाल ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम बुरहान में कितने हुरूफ हैं? जी जाबिर भाई, आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम बुरहान में कितने हुरूफ हैं। ठीक है जी, अब आप हमें बोल के बताएंगे? नहीं। फिर कैसे बताएंगे? स्टिक्स के जरिए। जी, तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे जाबिर रजा हमें आंसर दे पाते हैं, हमें जवाब दे पाते हैं या नहीं, बता पाते हैं या नहीं कि प्यारे आका के प्यारे नाम बुरहान में कितने हुरूफ हैं। जी जाबिर रजा, नंबर बनाना शुरू कीजिए। अब देखना है कि नंबर सही बनाते हैं या नंबर बनाने में कुछ गलती कर जाते हैं।
جی نمبر تو تقریباً انہوں نے پورا بنا لیا ہے اور پورا نمبر بن گیا. جی جابر رضا کون سا نمبر بنایا ہے؟ 5. 5 یعنی 5 حروف ہیں. جی. کاؤنٹ کر لیں. میں 1 کہوں گا آپ حرف پڑھیں گے ٹھیک ہے. پہلا حرف با. دوسرا را. تیسرا ہا. چوتھا الف. پانچواں. ہون. تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 5. اور آپ نے کیا کہا؟ 5. اور آپ نے کہا 5 اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جل آپ کو مکے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آپ نے نہ صرف درست جواب دیا صحیح جواب دیا بلکہ اپنی ٹیم کے لیے ٹیم اے کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اب ہماری ٹیم بی کے ربیان بھائی آگے آئیں گے اور ربیان بھائی کے لیے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز. آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ربیان بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. آگے آ جائیے اور نمبرز چلائیے. رکھنا پھر جواب دینا اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی مدینہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ربیان بھائی کے لیے 2 نمبر اسٹاپ ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں مدثر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر انویلپ میں ہمارے ربیان بھائی کے لیے کیا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں لفظ اللہ کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ جی آپ سے بہت آسان سوال ہے کہ سورہ فاتحہ میں لفظ اللہ کتنی بار ذکر ہوا ہے. اب آپ ہمیں اس کا جواب کیسے بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ جاویر بھائی نے کیسے بتایا؟ اسٹکس کے ذریعے بتایا. کیسے بتایا؟ اسٹک کے ذریعے. جی تو آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر جابر بھائی کے بنائے ہوئے نمبر کو ہٹا دیجئے اور اپنے لیے آنسر بنائیے کہ سورہ فاتحہ میں لفظ اللہ کتنی بار ذکر ہوا ہے. کو ہٹا دیجئے اور اپنے لیے آنسر بنائیے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ربیان بھائی آنسر صحیح بناتے ہیں یا ربیان بھائی غلطی کر جاتے ہیں. جی تو ربیان بھائی نے نمبر بنانا شروع کر دیا ہے. بنا لیا نمبر؟ کون سا نمبر بنایا ہے؟ نمبر 1. نمبر 1. چلیں میں آپ کو 5 سیکنڈز دے رہا ہوں. آپ دیکھ لیں گے 1 کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے کیوں یہاں سب کو بھی نظر آ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 کے اندر کوئی غلطی ہے. نہیں بتانا نہیں ہے خود کریں گے ہمارے ربیان بھائی. اب بتائیں اب کون سا بنایا ہے؟ 1. پہلے کیا تھی؟ غلطی تھی نا, آپ نے الٹی جگہ لگا دیا تھا اور آپ نے کہا 1 اور سورہ فاتحہ میں آپ نے کہا کہ لفظ اللہ 1 بار ذکر ہوا ہے اور آپ کا جواب غلط نہیں بلکہ بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ربیان بھائی آپ نے درست جواب دیا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جلد آپ کو مدینے پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آپ نے نہ صرف درست جواب دیا بلکہ اپنی ٹیم کے لیے ٹیم بی کے لیے مدثر بھائی کی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو اور بلائیں گے. حسن بھائی ریڈی ہیں؟ مائک میں بتائیے. جی. علی رضا بھائی جی. ریڈی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ جی آپ کے لیے بہت ایزی بہت آسان کوشچن آ چکا ہے کہ روزہ جو رمضان المبارک میں رکھتے ہیں ہم, روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے. اب آپ ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر آ جائیے, اس نمبر کو ہٹا دیجئے اور اپنے لیے آنسر بنائیے کہ روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے. جی حسن بھائی ٹیم اے کے ممبر پرانے نمبر کو ہٹا رہے ہیں, نیا نمبر بنانا شروع کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ صحیح بنا پائیں گے یا حسن بھائی غلطی کر جائیں گے. جی حسن بھائی جلدی جلدی بنانا ہے آپ نے. ہمارے جابر بھائی دیکھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں. جابر بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. بنا لیا آپ نے نمبر؟ زور سے تو بتائیے. جی. کون سا نمبر بنایا ہے؟ تیسرا. تیسرا یعنی روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. آپ کو کنفرم ہے نا؟ جی. چوتھا تو نہیں ہے, تیسرا ہی ہے. جی. اور آپ نے کہا روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے تو آپ نے صحیح جواب دیا اور آپ نے اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ ون کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں ٹوٹل کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے؟ جی آپ سے سوال ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں ٹوٹل کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس کا آنسر کیسے بتائیں گے؟ اسٹکس کے ذریعے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر. تو آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اور ہمیں اس کا آنسر بتائیے کہ 2 رکعت والی نماز میں ٹوٹل کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے علی رضا بھائی اس کا آنسر ہمیں دے پاتے ہیں
یا علی رضا بھائی غلطی کر جاتے ہیں؟ جی علی رضا بھائی نمبر بنانا شروع کیجئے. इसमें है सवाल इसमें एक्ट دیکھتے ہیں کہ کیا آنسر بناتے ہیں, صحیح بناتے ہیں یا غلطی کر جاتے ہیں. 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें جی کون سا نمبر بنایا ہے؟ 8 نمبر بنایا ہے. یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 2 رکعت والی نماز میں 8 بار پڑھا جاتا ہے. بتائیں सुन के याद रखना फिर जवाब देना بتائیں نا, جی 8 بار پڑھا جاتا ہے. اور ہمارے علی رضا بھائی نے کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ 2 رکعت والی نماز میں 8 بار پڑھا جاتا ہے, اور علی رضا بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا درست جواب ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں ٹوٹل سبحان ربی الاعلیٰ 12 بار پڑھا جاتا ہے. کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ 12. کتنی بار پڑھا جاتا ہے علی رضا بھائی؟ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پہلی رکعت کے پہلے سجدے کے اندر, 3 دفعہ, دوسرے سجدے کے اندر, 3 دفعہ, دوسری رکعت کے پہلے سجدے کے اندر, 3 اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے اندر. 3. تو ٹوٹل کتنی دفعہ ہو گئے؟ 12 دفعہ. جی دوستو, کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ ایکٹیویٹی کو ہم اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیل سکتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بہت کیوٹ سا خاکہ, جس میں چھوٹی آپا ہمیں سکھائیں گی کچھ سنتیں اور آداب. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں چھوٹی آپا کی باتیں. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبر. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آپ ہی؟ اس طرح کونے میں بیٹھ کر کون پانی پیتا ہے؟ وہ بس آپ ہی ایسے ہی. فاطمہ اتنا ٹھنڈا پانی؟ امی نے آپ کو منع بھی کیا تھا. وہ آپ ہی دل کر رہا تھا اس لیے. فاطمہ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, اور ویسے بھی سردی آ گئی ہے, ٹھنڈا پانی پینے سے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے آپ ہی, یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی. اب جب تک گرمیاں نہیں آ جاتی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ. اس زبردست خاکے کے ساتھ ہی اب وقت ہوا ہے ایک اور خاکے کا, جس میں ہم دیکھیں گے کہ کسی چھوٹے سے کام کا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ جی کون؟ اسحاق بھائی, عبید اور زید ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے اندر آئے. آئے بیٹھے. اسحاق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں روزانہ سبق یاد کروا دیتے ہیں. آج کل ہم مدرسے میں بھی اچھے سبق سنا رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. چلیں اب ہم سبق یاد کر لیتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبر. اسحاق بھائی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے.
जी पूछिए, क्या सवाल है? इसहाक भाई, हम जब भी आपके घर आते हैं आप बगैर कुछ पूछे सबसे पहले फौरन मुकम्मल सलाम करते हैं और इस तरह आप हर बार पहले सलाम कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है? बात तो सही कह रहे हैं आप, ये तो मैंने भी नोट किया है। जी सवाल अच्छा है आपका। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सलाम में पहल करूं। जब भी जहां भी मुझे मौका मिलता है तो औरों के सलाम करने से पहले मैं सलाम कर लेता हूं, ताकि मैं सलाम में पहल करने वालों में शामिल हो जाऊं। इसहाक भाई, सलाम में पहल करने का क्या फायदा है? सलाम करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। सलाम में पहल करने वाला अल्लाह पाक का मुकर्रब यानी कुर्ब पाने वाला बंदा है। ये बज़ाहिर तो चंद सेकंड्स का अमल है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अब तो सलाम मैं आपको पहले करूँगा। नहीं, सलाम तो पहले मैं करूँगा। नहीं, सलाम तो पहले मैं ही करूँगा। नहीं, सलाम तो पहले मैं ही करूँगा। नहीं, पहले मैं सलाम करूँगा। नहीं, पहले तो मैं ही सलाम करूँगा। अरे लड़े नहीं, जिसको जब मौका मिले वो पहले सलाम कर ले। चले अब सबक याद करते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, इस्लामी साल के छठे महीने जुमादल उखरा में भी आरास का सिलसिला होता है और आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु के बारे में। आप रदियल्लाहु अन्हु का नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन उस्मान कुरैशी तैमी रदियल्लाहु अन्हु है। आप रदियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नसब यानी फैमिली ट्री 7वीं पुश्त में काब बिन मुर्रा पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नसब से मिलता है। आप रदियल्लाहु अन्हु उन 8 खुशनसीब अफराद में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और आप रदियल्लाहु अन्हु अशरा मुबश्शरा में से भी हैं, यानी उन 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमाई थी। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने अपने सारे बेटों के नाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नामों पर रखे थे। आप रदियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा सखावत करते थे और इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदियल्लाहु अन्हु को अल फयाज, अल जूद और अल खैर के लक़ब अता फरमाए। हज़रत तलहा रदियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं, ग़ज़वा उहद के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलहातुल खैर का लक़ब अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा रदियल्लाहु अन्हु की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, तलहा और ज़ुबैर जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे। सन 36 हिजरी 10 जुमादल उखरा को आप रदियल्लाहु अन्हु को एक तीर लगा जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई। अल्लाह पाक हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी जमील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।